వెనక్కి ఉన్నట్టు కొద్దిగా మన సంప్రదాయం మన ఉత్పత్తి భారతాభివృద్ధి సార్ టైటిల్ వస్తారు ఓకే నేను వస్తాను అక్కడ సార్ మీరు ముందుకెళ్ళమ్మా వెనకబెట్టేసట్టు ముందుకెళ్ళండి చెప్పండి అమ్మా వేరే మీరు కొంచెం సార్ కొద్దిగా వీళ్ళంతా తక్కువ ఎంత అమ్మా టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది సంవత్సరానికి కొంచెం దగ్గరికి చెప్పండి మీరు వెనక్కి శారీ ఓపెన్ ప్రసాద్ గారు నువ్వు ఎంత పనిచేసేది చెప్పమ్మా ఎంత అవుతుంది డబ్బు దొరకడం 1 వీక్ ఉంటుంది చేయడానికి బట్ 20,000 డిజైన్ డిజైన్ చేసుకునే ఎన్ని చేస్తాం కొంచెం ముందరగమ్మా ఎంతమంది పని చేసి ఇది నీకేంటంటే మార్కెట్ ఎలా ఉంది అమ్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చూపిద్దమ్మా బాబు సార్ సార్ బాగుంది చెప్పాలి సరే నాకు అసలు కెమెరా ఐరిష్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇదంతా వాళ్ళది ఇది కదా అంటే కాపరేట్లో వస్తాయి కాపరేట్ కొద్దిగా జరిగితే ఇద్దరికి వస్తుంది కదా ఎక్కడరా ఇల్లు
సార్ ఇది కూడా పట్టుకోండి. మీరు లెగదండి ఒకసారి. దొరికండి గురు. సార్ కొద్దిగా ఎవరు సార్ కలర్ అలాగే గౌరవ మన విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ చిన్ని గారికి మన సిపిఓ మేడం గారు బొకేతో సత్కరిస్తూ ఉన్నారు. చైర్మన్ ప్రోగ్రామ్ చైర్మన్ గారు దినకరన్ గారికి సిపిఓ మేడం గారు బొకేతో సత్కరిస్తూ ఉన్నారు. మేడం దగ్గరికి వెళ్ళండి మేడం. किया जा रहा है संपूर्णता अभियान। चार जुलाई 2024 से शुरू होकर संपूर्णता अभियान 30 सितंबर 2024 तक संचालित होगा। इस अवधि में ये अभियान सभी आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स में आम जनजीवन से गहराई से जुड़े 5 तय सेक्टरों स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, पोषण और कृषि क्षेत्र में 100% उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यानी ये अभियान कुल 90 दिनों में तय किए क्षेत्रों में 100% काम यानी संपूर्ण कायापलट का माध्यम बनेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आकांक्षी जिले और ब्लॉक 3 महीने का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। जिला कलेक्टर हर महीने के अंतराल पर अभियान की समीक्षा करेंगे और नीति आयोग को इसकी प्रगति की रिपोर्ट देंगे। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र के अंतर्गत प्रसव पूर्ण देखभाल और पूरक पोषण प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली जाएगी। वहीं कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण पर फोकस रहेगा। इसी तरह आकांक्षी जिलों में 9 से 11 माह के बच्चों को लगने वाली वैक्सीनेशन की जानकारी ली जाएगी। साथ ही विद्यालयों में बिजली सुविधा और बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने जैसे इंडिकेटर्स की प्रगति पर फोकस रहेगा और आकांक्षी ब्लॉक्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच करवाने वाले लोगों की जानकारी ली जाएगी।
ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा भी की जाएगी। विकसित भारत का लक्ष्य गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का ध्यान और उनका सम्मान रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्णता अभियान प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। Program and the Aspirational Blocks program is a visionary program of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, by which we take districts and blocks whose performance on social indicators is far below the national and state averages. The goal of the program is simple: implement all government schemes and programs very effectively by good coordination and convergence, and raise the district and block performance to the state level and hopefully the national level. The whole idea is, with this concentrated effort, in a few years, these blocks and districts will become one of the most advanced and best performing districts in the country as far as social sector indicators are concerned. These indicators are very critical to individuals. We have education, healthcare, nutrition, agriculture, social infrastructure and basic infrastructure, over which these 40 indicators in ABP blocks and about 80 indicators in ADP districts are there. In order to take this program forward and give an impetus to it, we launched the Sampurnata Abhiyan in last year, just after the elections, from July to October. Over a period of 3 months, over 100 districts and over almost 500 blocks, over 5 lakh government frontline workers worked hard to saturate 6 indicators each in these 112 districts and 500 blocks. The results have been remarkable. In fact, they are stunning. In approximately 91 districts, 3 or more indicators have been saturated, and in over 300 blocks, 3 or more indicators have been saturated. This is a first step towards Vikasit Bharat. If we go ahead and do more of these kind of Sampurnata Abhiyans, we can gradually saturate all indicators, and the so-called aspirational districts will become inspirational districts. In some ways, today is a day of celebration. We are celebrating our achievement. It is the achievement of the entire government machinery along with the public people's representatives, which has enabled this program to be a success. Today, we are honoring district magistrates or district collectors and all officers and staff, all the way down to the frontline workers at the village level, including Anganwadi workers, Asha workers, village level workers, Panchayat Sachivs and school teachers and many others who have made this program a success. We are holding functions in a decentralized level at state level and district level to honor all of them. I am extremely happy that chief ministers, governors and central ministers are participating in the program at the state level, and we'll also having programs at the district level where each and every frontline worker is being commended. I wish you all the best and look forward to your participation in similar abhiyans in future. Thank you. The Aspirational Districts program, launched in 2018 under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has stood out as a beacon of outcome-driven governance. Covering 112 of India's most underserved districts, ADP has made measurable improvements in core human development indicators, bringing real change to the lives of millions. Building on this success, the Aspirational Blocks program was introduced to further decentralize and democratize development across 500 of India's most challenged blocks. These programs share a common ethos, enhancing governance, converging efforts, and ensuring last-mile delivery in sectors such as health, nutrition, education, water, agriculture, infrastructure, and financial inclusion. To accelerate impact and achieve targeted results,
Niti Aayog launched the Sampurnata Abhiyan, a focused 3-month campaign from July to September 2024, aimed at saturating 6 key indicators across both aspirational districts and aspirational blocks. This Abhiyan became a movement driven by the hard work of DM and Deputy Commissioners, frontline workers, district and block officials, state teams, and last but not the least, the entire community. Through this effort, we reached unprecedented levels of service delivery. Over 73 lakh people were screened for hypertension and diabetes. 14.5 lakh pregnant women received supplementary nutrition. More than 5.17 lakh soil health cards were distributed, and more than 51,000 women self-help groups were empowered with revolving fund supports. In terms of outcomes, we saw saturation in critical indicators. Like in the aspirational districts, over 95% of the pregnant women were registered within first trimester, and 97.5% of the children were fully immunized, and nearly all schools had functional electricity and textbook distribution within the first month. As far as the aspirational blocks are concerned, more than 96% of pregnant women received regular nutrition, and over 95% of the soil health cards were generated against the targets, a monumental rise from July's baseline numbers. All states, in partnership with Niti Aayog, is organizing a Sampurnata Abhiyan Samman Samaroh from 28th July to 2nd August 2025 to felicitate all the district magistrate, deputy commissioners, the district and block level officers, and the frontline workers. And in this process, medals and certificates will also be given for saturation of the indicators. As we gather for the Samman Samaroh, we do more than mark the conclusion of this campaign, we celebrate its soul. The Samaroh will felicitate frontline workers, block level officers, and the district level officers whose tireless dedication made this progress possible. But more than that, it stands for a call to action, a moment to inspire communities to continue driving change from within, to own their development, and to build resilient systems through partnership, trust, and shared purpose. The journey towards Sampurnata is not a destination, but a shared national commitment. And together, we move forward. At Niti Aayog, our vision has always been to enable inclusive development that leaves no one behind. Jai Hind. బ్లాక్స్గా ఈ జిల్లా నుంచి గుర్తింపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా సాధించి ఇవాళ ఏ అయితే సూచికలు నీతి ఆయోగ్ సూచించినటువంటి సూచికల్లో 6 సూచికల్లో అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించడం ద్వారా ఈరోజు గోల్డ్ మెడల్స్ అందుకుంటున్నటువంటి అధికారులకి, అలాగే కలెక్టర్ గారి జిల్లా వారితో పాటు కలిసి నడిచినటువంటి బృంద అధికారులకి, సభ్యులకి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈ జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 2 ఆకాంక్షిత బ్లాకులు, యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో దేశంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలు, అభివృద్ధిలో వెనకబడినటువంటి జిల్లాలు, సామాజికంగా, భౌగోళికంగా, మౌలిక సదుపాయాలను సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల్లో వెనకబడినటువంటి జిల్లాలు ఒక 112 జిల్లాలని గుర్తించడం జరిగింది. దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మిగతా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జిల్లాలకి తత్సమానంగా సామాజికంగా, భౌగోళికంగా, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకి సంబంధించి వారితో సమానంగా ఈ జిల్లాలని కూడా తీర్చిదిద్దాలి. అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలని మానవ వనరులుగా గుర్తించి వారందరినీ కూడా అభివృద్ధిలో మమేకం చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి సారథ్యంలో వారి మానసిక పుత్రిక నీతి ఆయోగ్ వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకవైపు దేశంలో 112 ఆకాంక్షిత జిల్లాలు, యాస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది.
అలాగే యాస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్తో పాటు యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ దేశం మొత్తం మీద కూడా 500 యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ ఏదైతే వెనకబడినటువంటి జిల్లాలు గుర్తించిన తర్వాత మరి అతి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకి గురవుతున్నటువంటి ప్రాంతాలు మండలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మండల స్థాయిలో బ్లాక్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో 15 బ్లాకుల్ని గుర్తించడం జరిగింది. ఆ 15 బ్లాకుల్లో ఈ యొక్క ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఇబ్రహీంపట్నం, పెనుగంచిపోలు ఈ 2 మండలాన్ని కూడా యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్గా తీసుకొని ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మిగతా జిల్లాలు మిగతా బ్లాకుల్లో అభివృద్ధి సాధించిందో తత్సమానంగా ఈ బ్లాకుల్ని ఈ జిల్లాల్ని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, అలాగే సామాజిక బాధ్యతతోటి వివిధ కార్పొరేట్ సంస్థల నుంచి వచ్చేటటువంటి నిధులు అనుసంధానం చేయటం ద్వారా ఒక కన్వర్జెన్స్ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్ని విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవటం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఏదైతే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఆకాంక్షిత బ్లాకులుగా అభివృద్ధికి సంబంధించి ఈ యొక్క బ్లాకులు ఇబ్రహీంపట్నం, పెనుగంచిపోలు ఆకాంక్షిత బ్లాకులు 2 కూడా దేశంలో ఉన్నటువంటి 6 జోన్లలో 3వ జోన్లో ఈ యొక్క యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. వీటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో వికసిత భారత్ 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందినటువంటి భారతదేశాన్ని రూపాంతరం చెందాలి అంటే ఈ యాస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ కానీ సమగ్రమైనటువంటి అభివృద్ధి, సమ్మిళితమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వర్ణాంధ్ర సాధనలో భాగంగా వారి లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ యాస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్కి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల పురోగతిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, విద్య, వైద్యం, మౌలిక సదుపాయాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలని అందిస్తూ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి సూచికలు అన్ని రకాల సూచికలు అలాగే ఆర్థికంగా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ చేయటం 49 సూచికలను మొత్తాన్ని కూడా ఆన్లైన్లో ట్రాక్ చేస్తూ ఈ అంశాల్లో ఏ విధమైనటువంటి పురోగతి ఈ యాస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ సాధించినవి అనేటటువంటి దాన్ని నిరంతరం మానిటర్ చేస్తూ నీతి ఆయోగ్ ఎవరైతే వారు అనుకున్నటువంటి ఫలితాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకున్నటువంటి ఫలితాలు సాధించాయో వారిని సన్మానించుకునేటటువంటి విధంగా అధికారులందరినీ ఎవరైతే ఆ అభివృద్ధిలో మమేకమై మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేశారో వారందరినీ కూడా గౌరవంగా సన్మానించేదానికి సత్కరించేదానికి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నీతి ఆయోగ్ వారు ఇవాళ ప్రకటించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే మనమందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశం కావటం ఎవరైతే అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించారో ఆ అధికారులందరినీ కూడా గౌరవ ఇన్ఛార్జి మంత్రి సత్యకుమార్ గారు, పార్లమెంటు సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ గారు, కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారందరినీ కూడా సత్కరించడానికి వారిని ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకోవడం ముందుగా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి గారికి, అలాగే అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క అత్యుత్తమ ఫలితాలు ఈ 1 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం 2024లో ఏర్పడిన తర్వాత ఒక అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించి ఈరోజు ఈ యొక్క విజయవంతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కారణభూతమైన వీరందరినీ కూడా అభినందించాలి, శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా 2019 ముందు ఆకాంక్షిత జిల్లాలకి సంబంధించినటువంటి ప్రణాళిక కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగ్ ద్వారా ఇచ్చినప్పటికీ 2019-24 మధ్యన కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏదైతే ఆకాంక్షిత జిల్లాల కోసమో అభివృద్ధి కోసం ఇచ్చినటువంటి నిధులను సక్రమంగా వినియోగించుకోకపోవటం వల్ల 2019-24 మధ్యన చాలా వెనకబడిపోవటం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆకాంక్షిత బ్లాకులకి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకోమంటే సమగ్రంగా తీసుకోకుండా సరైనటువంటి విధానంతో ముందుకు వెళ్ళకపోవటం వల్ల 2019-24 మధ్య మనం అనుకున్నంత ఫలితాలు సాధించలేకపోయాం. అయితే గడిచిన 1 సంవత్సరంలో ఏదైతే ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వికసిత భారత్ అన్నారో దానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ని భాగస్వామి చేయాలి, స్వర్ణాంధ్ర 2047కి సాధించి దానిలో భాగస్వామి చేయాలనేటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో పనిచేసేటటువంటి మంత్రులు అలాగే పార్లమెంట్ సభ్యులు, జిల్లా కలెక్టర్లు ఎప్పుడైతే కార్యోన్ముఖులై ముందుకి అడుగులు వేశారో ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 2024 అనంతరం డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు, రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే పేదల ఆకాంక్ష మేరకు అత్యుత్తమైనటువంటి విద్య, ఆరోగ్యము, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ప్రజలకి ఎవరైతే
అర్హులైనటువంటి లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి అందాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళటం వల్ల ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను ఇవాళ ఈ జిల్లాలో 2 బ్లాకుల్లో కూడా సాధించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆకాంక్షిత బ్లాకులు, ఆకాంక్షిత జిల్లాలకి సంబంధించినటువంటి లక్ష్యాలు, పుట్టిన పిల్లలు 2500 గ్రాముల లోపు బరువు ఉన్నటువంటి వారికి 5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు వాళ్ళకి సంపూర్ణ పోషణ, వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కావాల్సిన దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ సహకారంతో పౌష్టికాహారం వారందరికీ అందించబడుతుంది. అలాగే ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారో వారికి కూడా ఈ బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి పౌష్టికాహారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహాయ సహకారంతో అందించేటటువంటి పరిస్థితి. అలాగే భూసార పరీక్షలు, ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి భూములకి సంబంధించినటువంటి భూసార పరీక్షలు చేసి సాయిల్ హెల్త్ కార్డు 100కి 100% ఆ కార్డులు అందజేసేటటువంటి విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవటం. అలాగే టీబీ కేసులకి సంబంధించినటువంటి వాటిని అరికట్టడము, బీపీ షుగర్కి సంబంధించి స్క్రీనింగ్ చేసి వారందరికీ ఏ విధమైనటువంటి వైద్య సదుపాయాలు అందించి వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచాలి అనేటటువంటి దాని మీద ఈ ఆకాంక్షిత జిల్లాలు బ్లాకుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలతోటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, గర్భిణీ మహిళలకి పౌష్టికాహారంతో పాటు ముఖ్యంగా మహిళలకి సంబంధించినటువంటి స్వయం సహాయక గ్రూపులకి సంబంధించి రివాల్వింగ్ ఫండ్ అందజేయడం ద్వారా ఎక్కువ మంది మహిళల్ని లఖపతి దీదీలుగా తీర్చిదిద్దేటటువంటి విధంగా కార్యాచరణ తీసుకోవటం. ఇటువంటి ముఖ్యాంశాలన్నింటినీ తీసుకొని వీటిలో ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాం, ఈ పథకాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటటువంటి పథకాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటటువంటి పథకాలు, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద్వారా వచ్చేటటువంటి నిధుల్ని అనుసంధానం చేయటం ద్వారా అత్యుత్తమ ఫలితాలు ఏ విధంగా సాధించాలి అనేటటువంటి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం ముందుకి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 2024 తర్వాత ఈ జిల్లాకి సంబంధించి ఎన్టీఆర్ జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి 2 బ్లాకుల్లో కూడా సంపూర్ణ పోషణ అభియాన్ సద్వినియోగం వల్ల దాదాపు 100% ఫలితాలు సాధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా రైతులకి సంబంధించి కూడా పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, అదేవిధంగా యూరియాకి సంబంధించి నానో యూరియా కానీ, అలాగే డ్రోన్స్కి ద్వారా ఏ విధంగా రైతుల్ని ఆదుకోవాలి అనేటటువంటి ప్రత్యేక దృష్టి ఈ బ్లాకుల మీద పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పౌష్టికాహార సూచికలకి సంబంధించిన ఫలితాలు రాబట్టడానికి నీతి ఆయోగ్ ప్రతి బ్లాకుకి కూడా ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఇస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం గోల్డ్ మెడల్ సాధించామో దీని ఆధారంగా ఈ బ్లాకుల్లో ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రోత్సాహకాలకి ఇచ్చి మిగతా ప్రాంతాలని కూడా ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధించామో అదే అభివృద్ధి సాధించేటటువంటి విధంగా ప్రోత్సహించేటటువంటి అవకాశాలు కూడా చాలా మెండుగా ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, అలాగే ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా పిఎం జన ఆరోగ్య యోజన ద్వారా ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 5 లక్షల చొప్పున 1971 అంశాల్లో, అలాగే ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవకి సంబంధించి 1283 రకాల వైద్య సేవలు ఈ యొక్క బ్లాకుల్లో సమర్థవంతంగా అందుతూ ఉన్నాయి. అలాగే అర్బన్ రూరల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకి సంబంధించి వాటిని హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ దాకా అభివృద్ధి చేసేటటువంటి ప్రక్రియ చాలా వేగంగా ఊపందుకుంది. పిఎం మాతృవందన పథకం ద్వారా డిపిటి ద్వారా ఎవరైతే ఈ విధానంలో 5,000 రూపాయల వరకు 2 విడతల్లో మొదటి బిడ్డ జన్మించినప్పుడు ఈ యొక్క బ్లాకుల్లో సమర్థవంతంగా అందించడం జరుగుతుంది. అలాగే రెండవ శిశువు ఆడబిడ్డ అయితే 6,000 రూపాయల వరకు సాయం అందించడం జరుగుతూ ఉంది. పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమం కింద బలవర్ధకమైనటువంటి పోషణ ఆహారం ద్వారా 6 సంవత్సరాల వయసు పిల్లల వరకు కూడా వారికి కావాల్సినటువంటి పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం, తర్వాత పిఎం శ్రీ ద్వారా స్కూల్స్కి బడులకి సంబంధించినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు ఈ యొక్క బ్లాకుల్లో ప్రత్యేక దృష్టి తీసుకొని కార్యక్రమాల్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళటం, పిఎం ముద్రా లోన్ కింద సబ్సిడీల కింద రుణాలు ఇచ్చి మహిళల్ని స్వావలంబన దిశగా తీసుకెళ్లేటటువంటి ప్రయత్నం చేయటం, అలాగే గ్రామాల్లో నివాసయోగ్యమైనటువంటి గృహాలని నిర్మించడం ద్వారా ఎవరైతే లబ్ధిదారులు అర్హులైన లబ్ధిదారులు ఉన్నారో పిఎం ఆవాస్ యోజన కింద గృహాలు, జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా అవసరమైనటువంటి సురక్షిత త్రాగునీరు, ఈ విధంగా కార్యక్రమాలని కమ్యూనిటీ శానిటేషన్కి సంబంధించి స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛాంధ్ర కింద కార్యక్రమాలు తీసుకోవటం, అదేవిధంగా అవసరమైనటువంటి ఆటోలు, వ్యర్థాల సేకరణకు అవసరమైనటువంటి ఆటోలు, ఫాగింగ్ యంత్రాలు, ఇటువంటివన్నీ కూడా సమకూర్చేటం, ఇవన్నీ కూడా యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో చాలా లోతుగా ఎక్కువగా ఈ వెనకబడినటువంటి అంశాల్లో మౌలిక సదుపాయాల్లో అలాగే మానవ వృద్ధిలో చేయడానికి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ తీసుకోవటం జరిగింది. అలాగే జిల్లాలో స్వయం సహాయక గ్రూపులకి సంబంధించి
మొబైల్ మరియు డిజిటల్ లిటరసీని పెంచడము, తద్వారా లఖపతి దీదీలుగా మహిళల్ని తీర్చిదిద్దడం, కౌశల్ వికాస యోజన ద్వారా స్కిల్ ఇండియా కింద రిజిస్టర్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నైపుణ్య అభివృద్ధి చేయడం, ఇటువంటి అంశాలన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డు ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వారందరూ కూడా గరీబ్ కళ్యాణ కింద కార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే ఎన్నో రకాలైనటువంటి పథకాలు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఇక్కడ ఈ బ్లాక్స్లో, యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్లో, యాస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలకి వారి యొక్క మౌలిక సదుపాయాలు, వారికి అవసరమైనటువంటి మౌలిక సదుపాయాలని అందిస్తూ ప్రజల జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచే కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి 6 ఇండికేటర్స్లో హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి 4 ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ఇండికేటర్స్ 100కి 100% ఫలితాలు సాధించారు. ముఖ్యంగా వైద్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ గారిని, అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారిని, డిహెచ్ఎంఓ గారిని ప్రశంసించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 100కి 100% స్టాచ్యురేషన్స్ లెవెల్లో ఈ యొక్క ఫలితాలను అద్భుతంగా సాధించారు. ముఖ్యంగా వాటిల్లో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఏఎన్సీ కింద 100కి 100% సాధించారు. అదేవిధంగా ఎవరైతే హైపర్ టెన్షన్కి సంబంధించినటువంటి స్క్రీనింగ్ 100కి 100% పూర్తి చేశారు. అలాగే షుగర్కి సంబంధించినటువంటి స్క్రీనింగ్ 100కి 100% పూర్తి చేశారు. అదేవిధంగా ఐసీడిఎస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి కానీ, చైల్డ్కి కానీ సప్లిమెంటరీ ఫుడ్కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఇచ్చే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్కి సంబంధించి 100కి 100% ఫలితాలు సాధించారు. అలాగే వ్యవసాయానికి సంబంధించి, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకి సంబంధించినటువంటి సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఏదైతే టెస్ట్ చేశారో 100కి 100% అందరికీ కూడా ఆ కార్డ్స్ అందజేశారు. వ్యవసాయ శాఖ వారికి కూడా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే సామాజిక అభివృద్ధి, సోషల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి సంబంధించి రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో వారికి ఇవ్వడానికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో 100కి 100% ఫలితాలు సాధించారు. 6 ఇండికేటర్స్కి ఏదైతే ఇవాళ నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ గారు సుమన్ బెర్రీ గారు చెప్పారో 6కి 6 ఇండికేటర్స్లో 100కి 100% ఏదైతే శాచ్యురేషన్ లెవెల్లో మనం ఫలితాలు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో సాధించామో మనం కలెక్టర్ గారిని, వారి అధికారుల్ని, వారి బృందాన్ని అభినందించాలి. అదేవిధంగా అత్యుత్తమ ఫలితాలు ఒక బ్లాక్ ఏదైతే వెనకబడినటువంటి బ్లాక్లో అత్యుత్తమ ఫలితాలు 100% సాధించినప్పుడు మరొక వెనకబడినటువంటి ఇప్పుడు వరకు ఐడెంటిఫై చేయనటువంటి బ్లాక్కి మీరు అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఎప్పుడైతే 100% ఇక్కడ ఫలితాలు సాధించామో కొత్త బ్లాక్లో మనం ఎంచుకునేటటువంటి అవకాశం ప్రభుత్వానికి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ఫలితాలే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 15 బ్లాకుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇలాంటి అభివృద్ధి ఫలాలనే అందించేటటువంటి విధంగా పనిచేయాలి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఏదైతే ఉందో ఇవాళ సాధించినటువంటి ఈ ఫలితాలు మిగతా వారు కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకొని అందరూ కూడా స్వర్ణాంధ్ర, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆకాంక్ష స్వర్ణాంధ్ర, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క సంకల్పం వికసిత భారత్లో ప్రతి యాస్పిరేషన్ డిస్ట్రిక్ట్ని, ప్రతి యాస్పిరేషన్ బ్లాక్ని అనుసంధానం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే ఇంకా వెనకబడినటువంటి మండలాలు, వెనకబడినటువంటి జిల్లాలు ఉంటే వాటిని కూడా ఏ విధంగా ఈ స్ఫూర్తితో ముందుకు తీసుకోవాలనేటటువంటి అంశంలో కూడా మేము కూడా వివిధ సమీక్షలు చేసేటప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. మిగతా జిల్లాలో కూడా అన్నమయ్య జిల్లా కానీ, సత్యసాయి జిల్లా కానీ, ప్రకాశం జిల్లా కానీ ఇటువంటి జిల్లాలు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్లో, డిస్ట్రిక్ట్స్లో అనుసంధానం చేసి ఫలితాలు సాధించడం ద్వారా ఈ యొక్క సూచికల్లో ప్రథమ స్థానం తీసుకుని ఏదైతే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ నీతి ఆయోగ్ సూచించిందో వాటిలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు మనం రాబట్టుకునేటటువంటి అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నాం. శుభదినం. సంపూర్ణత అభియాన్ సమ్మాన్ సమారోహానికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అభినందన తెలియజేస్తూ సార్ ఈ యాస్పిరేషన్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడే 20 పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ చైర్పర్సన్ గారితో డీటెయిల్గా దాని ఉద్దేశం, దాన్ని ఎలా అమలు చేశారు, దాని పర్పస్ ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా ఆలోచన చేయాలని చెప్పారు సార్. మన జిల్లాలో వచ్చిన ఈ 2 బ్లాక్స్ అయితే ఉన్నాయో సార్, ఈ 2 బ్లాక్స్కి కావాల్సిన టార్గెట్స్ అయితే ఇచ్చున్నారు. ఆ టార్గెట్స్ని మనము ముందుగానే ప్రాపర్గా డిస్కస్ చేసుకొని ఏ ప్రకారంగా స్ట్రాటజిక్గా తీసుకెళ్ళాలనే దాని మీద ముఖ్యంగా హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 14 ఇండికేటర్లు, ఎడ్యుకేషన్లో 11 ఇండికేటర్లు, అలాగే పీపీటీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ రన్ చేస్తున్నాను. పీపీటీ నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్లో ఒక 5 ఇండికేటర్స్, అట్లాగే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్లో 5, అలాగే సోషల్ డెవలప్మెంట్స్లో ఒక 5, టోటల్ 40 ప్రీవియస్ టోటల్ 40 ఇండికేటర్స్లో ఇది టేబుల్ చూపించు. సో
టోటల్ 40 ఇండికేటర్స్ పెట్టారు సార్. దీంట్లో హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కి 30% వెయిటేజ్, ఎడ్యుకేషన్ కి 30%, అగ్రికల్చర్ 20, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 15, అలాగే సోషల్ డెవలప్మెంట్ లో 5%, టోటల్ 100% ఇవి మెజర్ చేయడం జరిగింది సార్. ఈ అన్ని పారామీటర్స్ లో, ఈ 40 పారామీటర్స్ లో కూడా మనము దాదాపుగా సాచురేషన్ లెవెల్ కి వచ్చున్నాము. కాబట్టి దాంట్లో అగైన్ 100% సాచురేట్ చేయాల్సిన ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ మెయిన్లో దాంట్లో సార్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అగ్రికల్చర్, సోషల్ డెవలప్మెంట్, సో దీంట్లో 100% సాచురేట్ చేయాల్సి ఉంది. ఇప్పుడే చైర్పర్సన్ గారు చెప్పినట్టు హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ ఏఎన్సీ విత్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్, దీనికి మన ఐసిడిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కి చప్పట్లు గట్టిగా కొట్టాలి. చాలా చక్కగా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ ని ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లోనే ఏఎన్సీ చెకప్ చేయించేసి వాళ్ళకి సాచురేషన్ తీసుకొచ్చున్నారు సార్. దీంట్లో మెయిన్లీ ఇప్పుడు మన నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్పర్సన్ గారు కూడా చెప్పినట్టు సార్, ఫీల్డ్ లెవెల్ స్టాఫ్ భాగస్వామ్యం చాలా ఉంది సార్. వాళ్ళు కనుక ఇది ఇన్వాల్వ్ చేయకపోతే మనకి నుంచి ఎంత ప్రెషర్ పెట్టినా, ఎంత డ్రైవ్ చేసినా, అన్లెస్ దే ఓన్ ఇట్ ఇది సాచురేషన్ వచ్చేది కదా సార్. దీనికి ప్రతి ఒక్కరికి మన అంగన్వాడీ ఆశా వర్కర్స్ అలాగే మన ఏఎన్ఎంస్ కి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. వాళ్ళు ఎంతో ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్నారు సార్ దీన్ని. అంటే మన బ్లాక్ వెనకబడి ఎలా ఉండగలుగుతుంది, కంపల్సరీ మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఒక కసితో వెళ్ళి పనిచేశారు. దానికి వాళ్ళందరికీ అభినందన తెలియజేసి ఈరోజు వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికేట్ కూడా నీతి ఆయోగ్ ద్వారా వచ్చింది సార్, ఇవ్వబోతున్నాం సార్ మీ చేతుల మీదుగా. అట్లాగే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పర్సన్ స్క్రీన్ విత్ హైపర్ టెన్షన్, బీపీ, అలాగే డయాబెటీస్, అలాగే సప్లిమెంటరీ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటున్న తల్లిలు అలాగే పిల్లలు, ఇవి కూడా 100% చేయడం అంటే ఎంత సార్, ఈవెన్ 99% కూడా ఒప్పుకోరు సార్. నీతి ఆయోగ్ 100% అవ్వాల్సిందే, ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇవ్వాల్సిందే సార్. అక్కడే సార్ వచ్చేది ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్, 100% ఓనింగ్ అప్. ఒక్కరిని వదిలేసినా కూడా మనకు ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం కాదు సార్, మనకు నీతి ఆయోగ్ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేవి కాదు. ఆ ప్రతి ఒక్కరికి తీసుకెళ్లి చేయించిన ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్స్కి, ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆర్మీకి కూడా ఈరోజు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. అగ్రికల్చర్లో సార్ మెయిన్లీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ జనరేటెడ్ అగైన్స్ సాయిల్ శాంపల్స్ కలెక్టెడ్. ఈ 2 బ్లాక్స్లో సార్ మనకు తెలిసే ఉంది, అక్కడ కృష్ణా వాటర్ ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా సాయిల్ టెస్ట్ బేసిస్ ఫర్టిలైజర్ వేయాలంటే కార్డ్స్ జనరేట్ అవ్వాలి. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ల్యాబ్కి శాంపుల్ పంపిస్తాం సార్, కార్డ్స్ జనరేట్ అవ్వవు, టెస్ట్ జరగదు, ఏదో చెప్తారు, సమ్ కోఆర్డినేషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే మన అగ్రికల్చర్ టీము సాయిల్ శాంపుల్ పంపించడంతో పాటు వాళ్ళు వెంటపడ్డారు, ఆ ల్యాబ్తో వెంటపడి ఇది కావాలి, ఇది యాక్సివేషన్ బ్లాక్, ఓకే మొత్తం జిల్లాలో టార్గెట్ అన్ని దగ్గర ఉన్నదన్నా ఇక్కడికే పూల్ చేసుకొని ఈ 2 బ్లాక్స్ని సాచురేట్ చేయగలం సార్. దీనికి మన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ఇంకా సోషల్ డెవలప్మెంట్లో సార్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో మనకు తెలిసే ఉంది సార్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ రిసీవ్డ్ రివాల్వింగ్ ఫండ్స్ అగైన్స్ ది టోటల్ ఎస్హెచ్జీస్ ఇన్ ద బ్లాక్. ఇది మళ్ళీ 100% అవ్వాలి సార్. మనకు టోటల్ డిస్టిక్లో 45,000 గ్రూప్స్ ఉన్నా కూడా 100% రివాల్వింగ్ ఫండ్ వచ్చేది కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది సార్, బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. ఎన్పీ అయిపోతారు, లేదా వాళ్ళు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా, వచ్చింది వాడకుండా, ప్రీవియస్లీ పే చేయకుండా అలాగా డిఫాల్ట్ అయిపోతారు సార్. ఇక్కడ మనం ఒకటి వదలకుండా ప్రతి ఒక్కరిని మళ్ళీ ఫాలోఅప్ చేసి ఎన్పిఏ అయిన వాళ్ళు లేదా అయ్యేవాళ్ళు కనుక దగ్గరున్నారంటే వాళ్ళకి ముందరే వాళ్ళని పసిగట్టి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రాపర్గా సేవింగ్ అంటే కొంచెం టెక్నికల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా వరకు జరిగి ఉంటుంది సార్. దీనికి కూడా సోషల్ ఇండికేటర్లు కూడా మనం 100% అచీవ్ చేయడానికి ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్లో హెల్ప్ చేసిన మన పీడీ డిఆర్డిఏ టీం మొత్తం అప్ టు ఫీల్డ్ లెవెల్లో డ్వాక్రా మండల్కి, అలాగే మన మండల సమైక్య, అలాగే జిల్లా సమైక్య వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. సో ఈ 6 దాంట్లో మనము అచీవ్ చేశాం కాబట్టి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి నాందిపలకం జరిగింది సార్. ఇప్పుడే సార్ కూడా చెప్పినట్టు వీడియోలో చేసిన ప్రత్యేక అధికారులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ 2 రకాల ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది సార్. ఒకటి ఈ రోజు జరుగుతూ ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్లు అలాగే ఎంపీ గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా డివిజన్ స్థాయి ఆఫీసర్ జరుగుతున్న మండల లెవెల్ వాళ్ళకి ఈ పరిశోధనలు, మెడల్స్ అలాగే సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. రెండో ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ సార్. ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తారు. ఇది ఎలాగైతే నా జిల్లాలో 2 బ్లాక్ ఉన్నాయి, అలాగే మొత్తం జిల్లా స్టేట్ లో 15 బ్లాక్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. కడప, మనకి విశాఖపట్నం, ఏఎస్ఆర్ ఇలా ఉన్నాయి సార్. జిల్లాధికారులకి స్టేట్ లెవెల్ గవర్నర్ గారు కానీ, సీఎం గారు కానీ స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ చేసి కలెక్టర్ ని పిలిపించి, అలాగే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ పిలిపించి వాళ్ళు అక్కడ ఒక ఫెలిసిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేసి, ఇది నీతి ఆయోగ్ డైరెక్షన్స్. మన యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ మంత్ జరగాల్సి ఉంది సార్. ఈ ఫ్లడ్ వర్షాల వల్ల కొంచెం డిలే అయింది. అదే నేపథ్యంలో స్టేట్ కూడా డిలే అవుతా ఉంది. తప్పితే ఈ ఎఫర్ట్ వర్క్ అయితే వీ హావ్ డన్ అంటే మై టీమ్ హెస్ డన్ వెరీ ఎక్సలెంట్ వర్క్ సార్. కొన్ని ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి సార్, మనం ముందుకు వెళ్తే కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ సంపూర్ణత అభియాన్ లో భాగంగా అన్ని బ్లాక్స్ స్థాయి అయితే అలాగే మన ఇబ్రాహీంపట్నం ముందు అక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి అక్కడక్కడ సంకల్పం చేయడము, మోటివేట్ చేయడము, ర్యాలీస్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్
ఇది మన హెల్త్ లో సార్ ఏదైతే మనం చెప్పాను సార్, డయాబెటీస్ అండ్ షుగర్ టెస్టింగ్ ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి సార్ ఇది ఏ ఒక్కరు వదలకుండా సాచురేషన్ మోడ్ లో చేయడానికి మన స్టాఫ్ చేసిన కృషి ఇక్కడ ఫోటోలతో కనిపిస్తుంది సార్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ ఉంది సార్. ఇంకా సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా అక్కడ ప్రీవియస్ సాయిల్ టెస్టింగ్ లో కూడా సార్ మనం చూసుకుంటే సార్ మన అగ్రికల్చర్ టీమ్ ఆఫీసర్స్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి శాంపుల్ చేయడం ఇది రెగ్యులర్ గా చేస్తారు సార్. వేరే మండలం కూడా చేసాం, కానీ తీసిన శాంపుల్ మొత్తానికి కార్డు వచ్చేది యాక్చువల్ అచీవ్మెంట్. సో అది కూడా ఇక్కడ సాచురేషన్ చేసాం కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మనం చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఇది టైమ్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ సార్, ఇది నంబర్స్ ఏ పారామీటర్స్ ఎక్కడ అనేది చూసుకుంటే ప్రతి దాంట్లో మనం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ లాస్ట్ స్టూడెంట్ సార్, పైన ఉన్న 5 ఒకే కింద ఉన్నది ఇంకొక సార్. 96% అండర్ తీసుకోవడానికి డాటా పేపర్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెనుగంచి ప్రోలో చూసుకుంటే మనం, అలాగే ఇబ్రహీంపట్నంలో చూసుకుంటే 82% జూలైలో ఉంది, దెన్ ఆగస్ట్ లో ఉంది, దెన్ సెప్టెంబర్ వచ్చేసరికి 100% అయిపోయింది సార్. ఆ 3 months లో పెట్టిన ఎఫర్ట్ అయితే ఉందో దట్ 100% ఇన్వాల్వ్మెంట్ సార్. దాంట్లో మన ఈ 2 blocks లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ అందరికీ అభినందనలు ధన్యవాదాలు చేసుకుంటున్నాం సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఇనిషియేటివ్ లో అంటే దీంట్లో కూడా ఇంకా కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి సార్. అది దానికోసం మన జిల్లాలో స్పెషల్ గా కొన్ని చేశాము సార్, అంటే డ్రైవ్ లాగ్ చేసుకొని చేశాము. సో దాంట్లో భాగంగా కొన్ని ఇవి డీటెయిల్స్ సార్. ఇవి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఈ 4 సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ స్క్రీన్ విత్ హైపర్ టెన్షన్ అగైన్స్ టార్గెట్ పాపులేషన్ లో ఇది యాక్చువల్లీ ఆస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ 3.0 వస్తుంది. ఎన్సిడి 3.0 ఇక్కడ మనం స్టేట్ లో చూసుకున్నా కూడా మన జిల్లాది అడ్వాన్స్ గా ఉంది సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఫోకస్ గా చేసి ఇక్కడ చేంజ్ చేసాం అన్న ఆ 3 కాబట్టి మొత్తం ఇక్కడ డంప్ చేసుకున్నాం సార్. అలాగే హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ స్క్రీన్ విత్ డయాబెటీస్ అది కూడా 100% చేసుకున్నాము. ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఇది స్పెసిఫిక్ గా మన జిల్లాలో చేసాం సార్. ఏంటంటే నార్మల్లీ స్కూల్స్ లో పిల్లలందరికీ ఈక్వల్ గా యూనిఫామ్ గా ట్రీట్ చేస్తుంటారు టీచర్స్, కానీ స్పెషల్ నీడ్ ఉన్న పిల్లలు వాడు భవిత సెంటర్కి వెళ్తే స్పెషల్ నీడ్ ఉంది, కానీ వాడు కామన్ స్కూల్లో ఉంటే దర్ ఇస్ నో స్పెషల్ అటెన్షన్. ఎందుకు అంటే టీచర్ కి ఐడియా లేదు ఎట్లా చెప్పాలి వాళ్ళకి అనేది. అందుకే ఏం చేసామంటే ప్రతి ఈ 2 బ్లాక్స్ అన్ని స్కూల్స్ టీచర్స్ ని తీసుకొచ్చేసి అన్ని స్కూల్ నుంచి వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఒకటి పెట్టించాం సార్. ఆ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ పెట్టి వాళ్ళకి స్పెషలైజ్ ని పిలిపించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. అందుకే ఆ చిల్డ్రన్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఏం స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్ తో టీచ్ చేయాలనేది వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ప్రతి స్కూల్లో సాచురేట్ చేసాము. ఇది ఒక పారామీటర్. బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో మెయిన్లీ హౌస్ హోల్డ్ టాప్ కనెక్షన్ సార్. ఇది జల్ జీవన్ మిషన్ లో జరుగుతూ ఉండేది. దాంట్లో భాగంగా ఈ మండలాల్లో ఎంత ఉందో అది ప్లస్ జీపీది కూడా ఎక్కువ కొన్ని వాడుకున్నాం సార్. అంటే జల్ జీవన్ మిషన్ స్లో అవుతుంటే జీపీది కూడా కంబైన్ చేసి మాక్సిమం రీచ్ అవుట్ అయ్యగలిగాం ఈ దాంట్లో. సో ఇది మన అచీవ్మెంట్స్ ఫర్ దిస్ బ్లాక్ సార్. ఇంకా టోటల్ నెక్స్ట్ వెళ్తే అన్ని పారామీటర్స్ ఏదైతే 40 పారామీటర్స్ పెట్టానో ఇవన్నిటిది గ్లాన్స్ సార్. ఇవన్నీ ఉన్నదానికన్నా ఇంప్రూవ్ 99% 100% రీచ్ అవ్వగలిగాము. కాబట్టి ఈరోజు మీ అందరి సమక్షంలో ఈరోజు జిల్లా స్థాయిలో ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసుకునేంత అర్హతని ఈ జిల్లా అలాగే ఈ జిల్లాలో ఈ 2 బ్లాక్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్స్ ఈరోజు సంపాదించుకున్నారు అన్ని గర్వంతో ఈరోజు చెప్పగలుగుతున్నాను సార్. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా మినిస్టర్ గారికి అలాగే ఎంపీ గారికి చైర్పర్సన్ గారికి అధికారులందరికీ మీకందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. అది మాకు అర్థం అవ్వలేదు ఆ రోజు. సో దాని రిజల్టే ఇవాళ మీటింగ్, ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం. సో మనకి 5 థీమ్స్, 9 సెక్టార్స్ అండ్ 40 ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి సార్. వీటిలో మనం 6 ఇండికేటర్స్ని 100% చేశామని మన కలెక్టర్ గారు అలానే మన ఇంతకుముందు మాట్లాడిన పెద్దవాళ్ళు అందరు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీని వెనక చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉందండి. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ స్టాఫ్తో చేయించుకోవడం అన్నది ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ అండి. మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఐసిడిఎస్, అగ్రికల్చర్, ఎడ్యుకేషన్ అలానే ఎస్హెచ్జి మెంబర్స్ ఎవరినైతే మనం ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్లో మనం తీసుకుని రావాలో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వాళ్ళతో మాట్లాడితే కానీ మనం ఫీల్డ్కి వెళ్తే కానీ 100% ఈ రోజుకి మనం రీచ్ అయ్యగలిగాము. మరి మీకు అందరికీ తెలిసినట్లుగా వర్కహాలిక్ కలెక్టర్ గారు మనకి, అంటే పని మీద అంత ధ్యాస ఉంటుంది, మైండ్ ప్రెసెన్స్ కూడా అలానే ఉంటుంది. అసలు శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినా, ససా ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినా, లేకపోతే మేము ఏదన్నా జిల్లా ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయినా, లేకపోతే కలెక్టర్ గారు ఎక్కడికా ఆపినా కూడా మా మండలంలో ఇబ్రహీంపట్నం ఈజ్ ది ముఖద్వారం ఫర్ ది ఎన్టీఆర్ జిల్లా, మీకు అందరికీ తెలిసిందే. సో కలెక్టర్ గారు ఎక్కడ ఆగినా కూడా నన్ను చూడంగానే ఆస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరుగుతూ ఉంది, మీరు ఫాలోఅప్లో ఉన్నారా లేదా అని చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది. ఆ ఇన్స్పిరేషను అలానే ఆ డ్రైవ్తోనే, ఆ పుష్తోనే మేము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నాము.
ఛాలెంజెస్ అని చెప్పాను కదండి, మరి ఇబ్రహీంపట్నం ఇస్ సెమీ అర్బన్ సార్. చాలా వలసలు ఉన్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళని కూడా మేము డే టైంలో కాకుండా ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఈ టీమ్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకువెళ్ళడం, అక్కడే క్యాంప్ని అరేంజ్ చేయడం, ఆ రకంగా మేము అందరినీ కూడా కవర్ చేయగలిగామండి. సో ఐ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు వారి లీడర్షిప్లో మేము కార్యక్రమాన్ని చాలా చక్కగా చేయగలిగాము. And closing remarks, it's a wonderful job, sir, working with district collector garu. Thanks one and all. Thank you, sir. ముఖ్యంగా యాస్పిరేషన్ బ్లాక్ ప్రోగ్రాము మన జిల్లాలో ఇబ్రహీంపట్నం పెనుగంచిప్రోలో సెలెక్ట్ చేయడం జరిగిందండి. ఇందులో 6 పారామీటర్స్ ఇండికేటర్స్ని మమ్మల్ని నీతి ఆయోగ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు 100% అచీవ్ చేయమన్నారు. అలాగే మేము ఈ 6 ఇండికేటర్స్ను కూడా అచీవ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 100% అచీవ్మెంట్లో రీసోర్స్ పర్సన్స్ మోహన్ సందీప్ గారి కృషి చాలా ఉంది. అలాగే డిపార్ట్మెంట్లైన హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు, అగ్రికల్చర్, ఐసిడిఎస్, డిఆర్డిఏ డిపార్ట్మెంట్లైన మండల స్థాయి అధికారులు మరియు విలేజ్ స్థాయి స్టాఫ్ కూడా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఈ 100% సాధించడంలో మాకు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు. కాబట్టి అలాగే మేము పెనుగంచిప్రోల్ నేషనల్ వైడ్ ర్యాంక్లో 57 ర్యాంక్లో ఉందండి. అలాగే స్కోర్ కూడా 71 పాయింట్లో ఉందండి. కాబట్టి ఇంకా మిగతా 40 ఇండికేటర్స్లో మాకు ఇంకా ఇండికేటర్స్ ఇచ్చినా కూడా మేము గౌరవ కలెక్టర్ గారి గైడెన్స్లో, ఆయన గారి డైరెక్షన్లో ఇంకా కూడా సాధిస్తానని తెలియపరచుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటున్నాను. ఎన్టీఆర్ జిల్లా అంటేనే అధికారుల దగ్గర నుంచి ప్రజల దగ్గర నుంచి మంచి అవేర్నెస్ ఉన్న జిల్లా. తప్పకుండా మనం చూసాం, ఎన్నో న్యాచురల్ కలామిటీస్ కాడి నుంచి రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి గారు కానీ జిల్లా యొక్క అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఉండి మనం పోరాడుతూనే ఉన్నాం. ఇవాళ సంపూర్ణ అభియాన్ సత్కార కార్యక్రమానికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే యాస్పిరేషన్ బ్లాక్స్గా ఇవాళ మన జిల్లాలో 2 బ్లాక్స్ సెలెక్ట్ అవటం, దాంట్లో మీ అందరి అధికారుల కృషి వల్ల 100% అచీవ్మెంట్ ఇన్ పారామీటర్స్లో రావడం చాలా అభినందనీయం. అందరికీ ముందుగా ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాం. తప్పకుండా మీ యొక్క సలహా సూచనలతో ఈ జిల్లాని మనం అనుకున్న విధంగా 100% ఓరియంటెడ్ రిజల్ట్గా తీసుకెళ్దామని మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా కృషి చేద్దామని తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమం గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమంలో 2047 కార్యక్రమంలో భాగంగా నీతి ఆయోగ్ ద్వారా జరిపించే ఈ కార్యక్రమం ఎక్కడైతే వెనుకబడిన జిల్లాలు, వెనుకబడిన మండలాలని ముందుకు తీసుకువచ్చి అన్ని జిల్లాలు మండలాల్లోతో పాటు వాటిని నడిపించాలని, వికసిత్ భారత్ 2047కి యొక్క అభివృద్ధిలో భాగంగా ఉండాలని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఏ విధమైన తలంపుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారో అదేవిధంగా స్వర్ణాంధ్ర 2047 అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కార్యక్రమం ఈ ఆర్థిక అసమానతలు, సోషల్ అసమానతలు ఇటువన్నిటిని తొలగించాలనే ఈ కార్యక్రమం చాలా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమం. తప్పకుండా అటువంటి గొప్ప నాయకుల అడుగుజాడల్లో మేమందరం కూడా నడుస్తా వికసిత్ భారత్ స్వర్ణాంధ్ర 2047కి ముందుకు తీసుకువెళ్తామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇక మనం ఒకటి, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు కొత్తగా కూడా మళ్ళీ స్వదేశీ వస్తువులు వాడాలి, ఎవరెవరో ఏయో ట్యాక్స్లు వేస్తున్నారు అవన్నీ మనం పట్టించుకోవద్దు, మన పనిలో మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి, మనం ఎక్కువగా స్వదేశీని ప్రోత్సహించాలని క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఆ బాటలో కూడా ఈ కార్యక్రమం, ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఇక్కడ డాక్రా మెప్మా వర్క్ మహిళలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నెన్నో రకాల ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్పత్తులు చక్కటి రకరకాల కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, ఇవి కూడా దాంట్లో భాగమే. స్వదేశీ వస్తువులనే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న మహిళల యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని కూడా మనం చక్కగా వినియోగించుకోవాలి మన రాష్ట్రంలో కూడా. అందుకనే ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాం, అధికారులను కానీ ఎవరైతే డాక్రా గ్రూప్స్ ఉన్నారో తప్పకుండా, ఇందాక బయట ఎగ్జిబిషన్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటే చాలా ముచ్చటగా ఉన్నాయి, మేము త్వరలో
జిల్లా యంత్రాంగం ఇన్ఛార్జి మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మీకు తప్పకుండా ఉచితంగా మార్కెటింగ్కి అద్దెకు లేకుండా మేము మార్కెట్లు ఏర్పాటు చేస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాం. అంతేకాకుండా మీ అందరికీ చాలామంది పచ్చళ్ళు ఇటువంటి రకరకాల పదార్థాలు చేస్తున్నారు. చేసేవాళ్ళకి చాలామందికి ప్రతి మండలంలోనూ కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ ఇచ్చే విధంగా ఈ జిల్లా యంత్రాంగం మేము అందరం కలిసికట్టుగా కృషి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి, ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాం గురించి లంకా దినకర్ గారు మొత్తం చివరి నుంచి మొదటి దాకా చెప్పేశారు కాబట్టి నేను మాట్లాడేదేమీ లేదు. తప్పకుండా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరొక్కసారి కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకోసారి భారత్ మాతాకి. నిరంతరం తన పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలోని వివిధ వర్గాలకు సంబంధించిన వారి అభ్యున్నతి కోసం ఆలోచిస్తూ కేంద్రం నుండి రాష్ట్రం నుండి పలు రకాల పథకాల్ని మంజూరు చేయించి అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాలని శ్రమించే పార్లమెంటు సభ్యులు కేశినేని చిన్ని గారు. ఇప్పుడు ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ గురించి, నేపథ్యం గురించి, లక్ష్యాల గురించి, మొత్తం పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి చెప్పేసి మాకంటూ మాట్లాడడానికి ఏమీ మిగల్చని 20 సూత్రాల చైర్మన్ లంకా దినకర్ గారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన కోహినూర్ను మళ్ళీ ఎలా వెనక్కి తెప్పించుకోవాలని నరేంద్ర మోడీ గారి పాపం ఆలోచిస్తూ ఉంటే కృష్ణా జిల్లాకి ఒక కొత్త కోహినూరు దొరికింది, ఇంకా ఆ కోహినూరుతో పని లేదని ఇప్పుడే చెప్పారు. అటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా గారు, డిఎంఎండ్హెచ్ఓ డాక్టర్ సుహాసిని గారు, చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీలత గారు, ఐసిడిఎస్ అధికారి రుక్సానా గారు, ముఖ్యంగా ఇవాళ ఈ సంపూర్ణత అభియాన్ సత్కార కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులు, ఉద్యోగులు, ముఖ్యంగా ఇవాళ ఈ సత్కార గ్రహీతలు అందరికీ కూడా నమస్కారం. నరేంద్ర మోడీ గారి దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక మంత్రం అంటూ చెప్పారు. ఏంటా మంత్రం అంటే సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్ సబ్కా ప్రయాస్ అని హిందీలో చెప్పారు వారు. ఇదే మంత్రంగా నా ప్రభుత్వ పరిపాలన సాగుతుంది. ఈ మంత్రం ఆధారంగానే ప్రజల జీవన స్థితిగతుల్ని, ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని పెంపొందించి తలసరి ఆదాయాన్ని పెంచి వాళ్ళందరినీ దేశ ప్రగతిలో భాగస్వాములు చేసి ప్రపంచంలో భారత్ అత్యధిక అంటే లార్జెస్ట్ ఎకానమీస్లో ఆర్థిక శక్తుల్లో ఒకటిగా చేయాలన్నదే తన లక్ష్యంగా చిన్న మంత్రంలో వారు చెప్పారు. వారు చెప్పినట్టుగానే ఆనాడు 11వ స్థానంలో ఉంటున్న భారత్ ఇవాళ ప్రపంచంలోనే 4వ స్థానానికి చేరి, అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలో 4వ స్థానానికి చేరి 3వ స్థానం దిశగా పరుగులు పెడతా ఉంది. సబ్కా సాత్ అందరి వెంట ఉండడం, సబ్కా వికాస్ అందరి అభివృద్ధిని కాంక్షించడం, సబ్కా విశ్వాస్ అందరి విశ్వాసాన్ని చూరగొనడం, సబ్కా ప్రయాస్. ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, ఏ పనైనా సాధించాలా, లక్ష్యాన్ని దిశగా చేరుకోవాలనుకుంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో ప్రజల, అధికారుల, స్టేక్ హోల్డర్స్ భాగస్వామ్యం లేకుండా ఏది సాధ్యం కాదు. అందుకని సబ్కా ప్రయాస్ అనే పదాన్ని కూడా వారు వాడారు. అది మనము క్షేత్రస్థాయిలో ఆనాడు ఒక చిన్న మంత్రంగా చూసాం, కానీ ఇవాళ దాని పరిణామాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి, ప్రపంచ దేశాల్లో మనం ఎటువైపు ఉంటున్నాం, ఏ రకంగా ప్రజల తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు మరి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ గురించి ప్రధానంగా చెప్పారు. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇచ్చే పథకాలు ఎవరికి ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లోని అన్ని జిల్లాలకి, అన్ని మండలాలకి, అన్ని గ్రామాలకి సమానంగా వెళ్తుంటాయి. దాంట్లో
ఎటువంటి అనుమానం లేదు. ఎందుకంటే మనది ఫెడరల్ సిస్టంలో ప్రధానమంత్రి గారు దీన్ని కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అన్నారు. ఫెడరల్ సిస్టంలో ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేయాల్సిందే. ఎవరి పట్ల ప్రత్యేకమైన ప్రేమ చూపడానికి లేదు, ప్రత్యేకమైన వివక్ష చూపడానికి అవకాశం లేదు. అటువంటి నేపథ్యంలో కొన్ని జిల్లాలు మాత్రం ప్రగతి సాధిస్తున్నాయి, కొన్ని మండలాలు ప్రగతి సాధిస్తున్నాయి, కొన్ని జిల్లాలు అత్యంత వెనుకబడి ఉన్నాయి, మండలాలు వెనుకబడి ఉన్నాయి. ఎందుకని కారణాలు విశ్లేషించిన తర్వాత 2018లో ఈ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆకాంక్షిత జిల్లాల ఈ కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేసి ఆ జిల్లాల్ని కూడా ఈ భాగస్వాములు ఈ అన్ని రకాల పథకాలు ఏవైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చి ఆ జిల్లాలలో ఆ పారామీటర్స్ పెంచి వాటిని కూడా ఆర్థిక ప్రగతి వైపు తీసుకెళ్లే దిశగా 2018లో 112 జిల్లాలకి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ పేరుతో ప్రయత్నం చేసి తర్వాత జిల్లా కేంద్రంగా చూసినప్పుడు ఒక జిల్లాల్లో అన్ని మండలాలు ఒకే రకంగా ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోవచ్చు, లేదా ఈ రకరకాలు వస్తున్న ఈ స్కీమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోవచ్చు. కాబట్టి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని కాస్త మళ్ళీ డిసెంట్రలైజ్ చేసి వికేంద్రీకరణ చేసుకొచ్చి వాటిని మండలాలకి తీసుకురావడం వల్ల ఇవాళ 500 మండలాలను ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ని తీసుకొచ్చి వాటిని అన్నిటికీ ఈక్విటబుల్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ దిశగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నారు. సంతులిత సమ్మిళిత అభివృద్ధి వైపుగా ఈ మండలాలు తీసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే వీటన్ని ఇప్పటికే ఉన్న పథకాలే, కేంద్రం అమలు చేస్తున్న పథకాలు, రాష్ట్రం అమలు చేస్తున్న పథకాలు, వీటిని అన్నింటినీ కన్వర్జెన్స్ చేయడం ద్వారా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ 40 పారామీటర్స్ పెడితే ఈ మన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 2 మండలాల్లో కూడా 6 పారామీటర్స్లో ఇవాళ ముందుండడం, 100% సాచురేషన్ని అచీవ్ చేయడం, వీటిలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా ఆశా, ఏఎన్ఎం, అంగన్వాడీ వర్కర్లకి, ఇతర వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేస్తున్న వారందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ 6 పారామీటర్స్ తీసుకొస్తే దాంట్లో 4 పారామీటర్స్ ఆల్మోస్ట్ మాదికి సంబంధించినవే. అది ఏఎన్సీ చెకప్స్ కావచ్చు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే, లేకపోతే డయాబెటీస్ స్క్రీనింగ్ కావచ్చు, లేదా హైపర్ టెన్షన్ స్క్రీనింగ్ కావచ్చు, లేదా పోషణ అభియాన్ కింద న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, సప్లిమెంటరీ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కావచ్చు. మిగతా 2 సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, ఒకటైతే రెండోది సాయిల్ హెల్త్ కార్డుని, ఈ 4 కూడా. అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎన్సిడి 3.0లో మేము కేవలం డయాబెటీస్కి, హైపర్ టెన్షన్కి మాత్రమే స్క్రీనింగ్ చేయట్లా. దేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయని విధంగా క్యాన్సర్ ఇవాళ ప్రపంచం ముందు అతిపెద్ద మహమ్మారిగా సవాల్గా నిలుస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ నోటి క్యాన్సర్కి, రొమ్ము క్యాన్సర్కి, గర్భాశయ ముఖద్వారం క్యాన్సర్కి కూడా, ఓరల్ బ్రెస్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి కూడా స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా దేశంలో ఎవరు మొదలు పెట్టలా, మేము చేస్తున్నాం దాన్ని. ఈ జిల్లాలో ఆ విషయాల్లో కూడా దాదాపు 2 మండలాల్లో 90% దాకా స్క్రీనింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా నేను ప్రత్యేకంగా మా హెల్త్ ప్రొఫెషనల్, ఫ్రంట్ లైన్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఆశా వర్కర్లు, ఏఎన్ఎంలు, తర్వాత సిహెచ్ఓలు, మెడికల్ ఆఫీసర్ల దగ్గర నుంచి పై స్థాయి వైద్య సిబ్బంది దాకా అందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తున్నా. ఇవాళ తర్వాత కార్యక్రమం ఎందుకంటే ముందు ఈ పారామీటర్స్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఈ థీమ్స్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఆరోగ్యం, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే పని చేయగలరు, పని చేస్తూనే సంపాదన సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఆరోగ్యానికి ముందు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. తర్వాత ఏంటి, విద్య లేనివాడు ఒక సామెత ఉంది, తెలుసు మీకు. కాబట్టి విద్య ఎంత అవసరమో, మనము ఎదగాలి అంటే విద్య ఎంత అవసరమో దానికి తెలుసు. తర్వాత ఎక్కువగా మన దేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం కాబట్టి వ్యవసాయం మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు. తర్వాత నీటి వనరుల మీద దృష్టి పెట్టారు. తర్వాత ఇవన్నీ కాకుండా అందరూ విద్య సాధ్యం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు, లేదా విద్య నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా మారిన పరిస్థితుల్లో ప్రతిరోజు అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే ఎదుగుదల ఉండదనే కారణంగా ఈ నైపుణ్య శిక్షణను కూడా దీంట్లో చేర్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఇవన్నీ కాకుండా సామాజిక ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి ఈ రకంగా అద్భుతంగా ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో నేను చూస్తున్నా ఈ 6 పారామీటర్స్లో ఈ ఏఎన్సీ చెకప్లో ఫస్ట్ మంత్లో కాస్త 96% అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్కి వచ్చేసరికి 99%, తర్వాత 100%. ఈ 6 పారామీటర్స్ ఇంతవరకు బాగుంది. ఈ మిగిలిన 40 పారామీటర్స్ విషయంలో కూడా ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది. ఇవాళ మీకు ఇచ్చిన టార్గెట్ని మీరు సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు, దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి గుర్తింపు పొందారు. దాని కారణంగానే వాళ్ళ సత్కార కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాము. దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్ కూడా సంపాదిస్తున్నాం. కానీ మనం
సంపూర్ణంగా అందుకని దీన్ని సంపూర్ణత అభియాన్ అన్నారు. సంపూర్ణంగా మన మండలాలు అభివృద్ధి సాధించాలంటే మిగిలిన 40 పారామీటర్స్ ఏముంటున్నాయో, కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఏముంటున్నాయో వాటి మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఈ వెనుకబాటుతనానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. కొన్ని జిల్లాలు, కొన్ని మండలాలు వెనుకబాటుతనానికి. ఎందుకంటే చాలా వరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే పనిచేస్తే సాధ్యమవుతుందా, అన్నిట్లో ప్రగతి సాధ్యమవుతుందా? ఈ ఫెడరల్ సిస్టంలో రాష్ట్రాలు కూడా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని ఇవాళ ఇవి చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, ఇవాళ మనం సాధించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే రాష్ట్రం కూడా అదే స్థాయిలో పని చేస్తూ ఉంది. కాబట్టే ఇవాళ ఈ 2 మండలాల్లో కానీ లేదా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉంటున్న 15 మండలాల్లో కూడా ఆస్పిరేషనల్ మండల్స్ ఏముంటున్నాయి, బ్లాక్స్ ఏముంటున్నాయి, దాంట్లో మనం ప్రగతి సాధిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మనం చూస్తే 40 పారామీటర్స్లో చూస్తే మనం అత్యంత వెనకబడిన దాంట్లో ఏంటంటే జల్ జీవన్ మిషన్ని ఎంతో అంబిషియస్ మిషన్ను తీసుకొచ్చి 2019లో కేవలం 3,20,00,000 గృహాలకు మాత్రమే మంచినీరు ఉంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 2019లో జల్ జీవన్ మిషన్ని ప్రారంభించి కేవలం ఈనాటికి 2019 నుంచి వాళ్ళు 2025కి 6 సంవత్సరాల కాలంలో దాన్ని కాస్త 15 కోట్ల ఇళ్ళకి తీసుకెళ్లారంటే ఆ స్పీడ్ అండ్ స్కేల్ ఎందుకు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. 3,20,00,000 ఇళ్ళ నుంచి ఇవాళ 15 కోట్ల ఇళ్ళకి. కానీ మన రాష్ట్రంలో మనం వెనకబడి ఉన్నాం. ఇక్కడే నేను రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా చేయాల్సిన పని, రాష్ట్రంలో ఉంటున్న నాయకత్వం కూడా వారి అభివృద్ధి మీద కానీ ప్రజల సంక్షేమం పట్ల కానీ ఎంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తాయని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా చెప్తున్నా. 5 సంవత్సరాలు జలజీవన్ మిషన్ మీద నేను రాజకీయ దీన్ని విమర్శలు చేయడం కోసం చేయట్లా. 5 సంవత్సరాలు అత్యంత విలువైన జల్ జీవన్ మిషన్ని పూర్తిగా విస్మరించడం వల్ల రాష్ట్రం వాటా 26,000 కోట్లు కేంద్రం నుంచి ఇవ్వడానికి కేంద్రం సిద్ధపడితే రాష్ట్రం వాటా 50% ఇవ్వాల్సి వస్తే కేవలం 452 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చి ప్రతి ఇంటికి సురక్షితమైన మంచినీరు అందించి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత గతంలో ప్రభుత్వం విస్మరించింది. కాబట్టి దాంట్లో మనం వెనకబడి ఉన్నాం. ఎందుకు ఇంత ప్రధానమైందంటే WHO నార్మ్స్ ప్రకారము సంవత్సరంలో 4 లక్షల మంది మన దేశంలో సంవత్సరంలో 4 లక్షల మంది సురక్షితమైన మంచినీరు తాగకపోవడం వల్ల మరణిస్తున్నారు. ఇది కారణం. దాని కారణంగానే అనేక రకాలైన ఇప్పుడు మన దగ్గర చూస్తే కొండూరులో ఎందుకు సమస్యలు ఉంటున్నాయి? సురక్షితమైన మంచినీరు లేకపోవడం. అనేక మంది సీజనల్ డిసీజెస్ వస్తాయి, డైరియా బారిన పడుతున్నారు, సురక్షితమైన మంచినీరు లేకపోవడం. వీటి మీద అందుకని ప్రజలు మానవ వనరులను కాపాడుకుంటేనే ఏ సమాజమైనా ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తుందనే నమ్మకంతోనే ఇవన్నీ తీసుకురావాలి. ఊరికే కుళాయి ద్వారా నీరు ఇచ్చేసేది ఓటు కోసం చేసిన ప్రయత్నం కాదు. ఆ సురక్షితమైన నీరు ఇచ్చి ఆ కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళు ఇటువంటి వాటి బారిన పడిపోయి ఆ కుటుంబంలో పెద్ద కానీ చిన్న కానీ ఇంకోరు మరణిస్తే ఆ కుటుంబం వీధిని పడకుండా కాపాడడం కోసం చాలా దూరదృష్టితో ఆలోచించి తీసుకొచ్చిన పథకాలు ఇవి. వీటిలో కొన్ని ఏ పారామీటర్స్లో మనం వెనకబడి ఉన్నామంటే వీటికి అన్నిటికీ మాత్రం ప్రధానంగా నేను చెప్పాలి. గతంలో ప్రభుత్వాలు ఏదైనా ప్రభుత్వాలు నేను ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని చెప్పట్ల, ప్రభుత్వాలు సరైన వాటి మీద దృష్టి పెట్టకపోవడం వల్ల, ఇస్తున్న పథకాలని సమర్థవంతంగా అమలు చేయకపోవడం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందులు ఇవి. అయితే రాబోయే రోజుల్లో వీటిని అధిగమించి మంచి నాయకత్వం ఉంది. నేను జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కూడా అభినందిస్తున్నా, ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారిని అభినందిస్తున్నా. ఈ 6 పారామీటర్లకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో 40 పారామీటర్ల విషయంలో కూడా, కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ విషయంలో కూడా అదే సమర్థతతో పనిచేస్తూ ఈ రకంగానే ప్రగతిని సాధించాల్సిందిగా మీ అందరికీ కోరుతున్నాం. ఒక ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ని మనం ఇన్స్పిరేషనల్ బ్లాక్గా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ఆకాంక్షిత మండలాన్ని, ఒక ఆదర్శవంతమైన మండలాన్ని ఈ రాష్ట్రం ముందర, దేశం ముందర పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. దీంట్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలకు సంబంధించిన ఈ 2 మండలాలని మనం రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఆకాంక్షిత మండలాల్ని ప్రపంచం ముందు, దేశం ముందు ఆదర్శవంతమైన మండలాలుగా ప్రస్తుతి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దీంట్లో మీ అందరి భాగస్వామ్యాన్ని ఇప్పటిదాకా మంచిగా చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని ఇలాగే కొనసాగించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీరందరూ దీంట్లో భాగస్వాములైనందుకు మీ అందరినీ అభినందిస్తూ మరొకసారి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని, కలెక్టర్ గారిని, జిల్లా అధికారిగా వీళ్ళందరినీ పరుగులు పెట్టిస్తూ ఈ పనులు చేసినందుకు నాకు అదే ఒక సమస్య చిన్న ఇది వచ్చింది. లక్ష్మీషా గారు బాగా చేస్తున్నారు, కానీ నేను మంత్రి అయిన కొత్తల్లో నా డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేవారు. నేను మంత్రి అయిన కొత్తల్లో వెళ్ళిపోయారు. ఆ సమర్థ అధికారి నా డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే నాకు కూడా బాగుండేది. ఏదైనప్పటికీ అందరికి కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ సత్కార గ్రహీతలకు కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ది ప్రధానంగా మనము ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ పుట్టుక గురించి కానీ దీని ప్రాచుర్యం గురించి కానీ చెప్పాల్సి వస్తే ఇవాళ ముందు
ఎవరన్నా నాయకుడి గురించి చెప్పాలి, ఇటువంటి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఒక గ్రూపులను తయారు చేసి వాళ్ళందరినీ ఒక స్వయం సమృద్ధి సాధించేలాగా వాళ్ళకు ఒక ఉపాధి కల్పించేలాగా తీసుకొచ్చి, ఇప్పుడంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మినిస్ట్రీ వచ్చింది. కానీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ గురించి మొట్టమొదటిగా ఆలోచించి వీటికి ప్రాచుర్యం కలిసి దేశమంతా ఒక మోడల్గా తయారు చేసి దేశమంతా దాన్ని కాపీ చేసేలాగా చేసిన నాయకత్వం మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారిది. ఎందుకంటే 1919, 2004 మధ్య నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారిగా పనిచేసేవాడిని. అది కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్లో పంచాయతీరాజ్లో చేసేవాడిని. ఆనాడు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ గురించి చెప్తుంటే ఏంటి ఇలా సాధ్యమవుతుందా, ఇలా సాధ్యమవుతుందా అనుకున్నాం. కానీ ఇవాళ ఆనాడు వేసిన ఒక చిన్న పునాది ఇవాళ దేశంలో 90 లక్షల సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. 11 కోట్ల మంది దీంట్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు. మన రాష్ట్రంలో కూడా 8,55,000 మంది 55,000 గ్రూపులు ఉన్నాయి మన ఒక్క రాష్ట్రంలోనే. అంటే మొత్తం దేశంలో ఉంటున్న సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో సమూహాల్లో 10% మన రాష్ట్రంలోనే ఉంటున్నాయి. మొత్తం దేశంలో ఇది చూస్తే 56,000 కోట్లు దీని కింద రివాల్వింగ్ ఫండ్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందితే మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ లబ్ధిదారు ఎవరయ్యా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. అటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్కి ఒక రూపకల్పన చేసి ఇవాళ ఇంతమంది మేము పైన అడుగుతున్నాం, ఎంతమంది అమ్మా 10 గ్రూపులు ఎంత వస్తుందమ్మా ఆదాయం? ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షలు వస్తుంది. అంటే టర్నోవర్ ఎంత ఉందమ్మా? 5 లక్షలు వస్తుంది. గ్రూప్కి ఎంత వస్తుంది? 50 లక్షలు వస్తుంది. అంటే ప్రతి చేతికి పని పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో అందరూ ఇప్పుడు మహిళలు అందరూ బయటపై ఉద్యోగాలు చేయలేరు. ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో అందరికీ ఉద్యోగాల అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఉన్న చోటే సమాజానికి ఏ అవసరం ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించి వాటిని ఒక ఉపాధిగా తయారు చేసుకొని దాని ద్వారా సంపాదన చేస్తూ దాన్ని విస్తరించుకునే ప్రయత్నం సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఒక అద్భుత రూపకల్పన ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారి పేరు ఎత్తకుండా దీనికి వారికి ఆ క్రెడిట్ ఇవ్వకుండా కూడా నేను ముగించలేను. ధన్యవాదాలు. గారు స్వచ్ఛమైన తెలుగువారు, వారి మీరు దినకరన్ అని చేసి తమిళ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు అతిథులకు జ్ఞాపికల బహుకరణ 2 నిమిషాలు. గౌరవనీయులు కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా మన ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి చిరు సత్కారం. రండి. చిన్ని గారికి కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ఉచిత సత్కారం, మెమెంటో బహుకరణ. గౌరవనీయులు 20 పాయింట్స్ చైర్మన్ గారు శ్రీ లంకా దినకర్ గారికి కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా చిరు సత్కారం. చిరు సత్కారం. గోల్డ్ మెడల్స్ ప్రదర్శన ఉంది. వై శ్రీలత గారు డిఎన్ఎస్ఓ సిపిఓ గారు. యాజ్ ఏ ఆస్పిరేషన్ బ్లాక్స్ ప్రోగ్రామ్ నోడల్ ఆఫీసర్ కింద చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ గారికి గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. థీమ్ ఆఫ్
of health team of district officer Dr. M. Suhasini garu, DM and HO of NTR district. Madam garu 3 indicators ni 100% saturation చేసినందుకు గాను ఈ రోజు గోల్డ్ మెడల్ ని తీసుకుంటున్నారు నీతి ఆయోగ్ తరపు నుంచి. న్యూట్రిషన్ టీమ్ నుంచి ఎస్కే రుక్సోనా గారు PD DW అండ్ CW. ఇందులోంచి ఒక ఇండికేటర్ ని 100% సాచురేషన్ చేయడం ద్వారా అందరికీ కూడా పౌష్టికాహారాన్ని గర్భిణీ మహిళలకు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ యొక్క గోల్డ్ మెడల్ ని నీతి ఆయోగ్ నుంచి పురస్కారం కింద తీసుకుంటున్నారండి. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి DMF విజయ్ కుమారి గారు, DAO ఆఫ్ NTR డిస్ట్రిక్ట్. అందరికీ కూడా సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జిల్లా తరపు నుంచి ఈ 2 మండలాల్లో జరిగినందుకు గాను నీతి ఆయోగ్ తరపు నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ని పుచ్చుకుంటున్నారండి. ఆఖరిగా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ల నుంచి లాస్ట్ గా PD DRDA ఆఫ్ ANV నాచార్రావు గారు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కి రివాల్వింగ్ ఫండ్ 100% సాచురేషన్ కింద ఇచ్చినందుకు గాను నీతి ఆయోగ్ తరపు నుంచి ఈ యొక్క గోల్డ్ మెడల్ పురస్కారాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఈ విధంగా 6 ఇండికేటర్లోనూ ఇబ్రహీంపట్నం పెనుగంచిప్రోలు నుంచి మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు అందరి అధికారులకి కూడా గోల్డ్ మెడల్స్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్స్ ఇవ్వడం నీతి ఆయోగ్ తరపు నుంచి జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ మండల అధికారులకి ముఖ్యంగా MPDOలు ముఖ్య పాత్ర ఉన్నటువంటి MPDOలకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కింద నీతి ఆయోగ్ నుంచి 2 మెడల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ముఖ్యంగా ఒకటి ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి సునీతా శర్మ గారు, MPDO ఇబ్రహీంపట్నం. ఇబ్రహీంపట్నం మండలం నుంచి 6 ఇండికేటర్ల మీద కృషి జరిపినందుకు గాను ఈ యొక్క గోల్డ్ మెడల్ అందించడం జరుగుతుందండి. తరువాత జి శ్రీను గారు, MPDO పెనుగంచిప్రోలు మండలం. నెక్స్ట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కొంచెం డయాస్ మీదకి రావాలండి. మెడికల్ ఆఫీసర్స్, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ బ్యానర్ పెట్టవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ అండి. ముద్రపోయిన నాగ వెంకట దుర్గ, కెల్లా జగదీష్, బాకీ సత్యనారాయణ, కొనసాని గంగా, గుంజా రామకృష్ణ, గంధసిరి దుర్గారావు, సుబ్రహ్మణ్యం వండవాసి, చాణిక్య యార్లగడ్డ, వేమన లలిత, సంద్రపాతి అనిల్ కుమార్. మనందరికంటే మనం మేల్కొనే ముందు వాళ్ళు మేల్కొని మన నగరాన్ని ఎంతో పరిశుభ్రంగా, మనల్ని ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంచుతున్న మన పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు చిరు సర్కారం. వీర కృషిని అభినందిస్తూ మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు వీరికి సన్మానం చేస్తూ సూపర్ స్వచ్ఛ్ లీగ్ అవార్డు అందుకున్న విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు ముఖ్య కారకులైన వెన్నుముక లాంటి పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు వారు చేసే కృషిని గుర్తిస్తూ వారికి సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వాళ్ళ కృషి ఎనలేనిది. ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది. గ్రూప్ ఫోటోకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మీ కృషి ఎనలేనిది, మాటల్లో చెప్పలేనిది. తెల్లవారుజామున మేల్కొని నగరాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్ది యావత్
దేశం కూడా ప్రశంసించేటట్లుగా నగరాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్న మీ అందరి యొక్క కృషి అభినందనీయము. మంత్రి గారు, కలెక్టర్ గారు, ఎంపీ గారు, చైర్మన్ గారు అందరూ కూడా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరూ కూడా మనం చప్పట్లతో ఒకసారి వాళ్ళని అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాం ఎస్ఏ తెలుగు పండిట్ గారికి కూడా గౌరవ మంత్రివర్యుల వారి చేతుల మీదుగా సర్టిఫికేట్ అండ్ మెమెంటో ప్రెజెంటేషన్ కూడా చేస్తున్నామండి. మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇబ్రహీంపట్నం, సెక్రటరీ సుమంత్ గారు, మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇబ్రహీంపట్నం, డాక్టర్ జె నాగరాణి గారు, మెడికల్ ఆఫీసర్ తర్వాత కె పుష్పలత గారు, సిడిపిఓ ఇబ్రహీంపట్నం. బి శారద గారు, బి సరళ గారు, సిడిపిఓ పెరిగంచిప్రోలు. శ్రీమతి ఎడవల్లి రజనీ గారు, అమ్మ రండి స్టేజ్ వరుసలో వచ్చేసండి పైకి. ఎంఈఓ ఇబ్రహీంపట్నం. బి రామసుబ్బారెడ్డి గారు, ఎంఈఓ పెనుగంచిప్రోలు. కొబతు శోభన్ బాబు, ఏపీఎం ఇబ్రహీంపట్నం. కె వెంకటరమణ గారు, ఏపీఎం పెనుగంచిప్రోలు. పాలకొల్లు శ్రీనివాస్, ఏబిఎం ఇబ్రహీంపట్నం. తర్వాత గొర్రె మోహన్ సందీప్, ఏబిఎం పెనుగంచిప్రోలు. అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా వరుసలో వచ్చేసి మీ సర్టిఫికెట్ సార్కి ఇచ్చి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారు వరుసలో వచ్చి సర్టిఫికెట్ తో ఫోటో దిగి అటు సైడ్ ఎందుకు దిగవలసిందిగా కోరుతున్నాము. షడ్రుషోపేతమైనటువంటి భోజనం ఏర్పాటు చేశారు మన కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో. భోజనం చేసి అందరూ వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఈ ఆనందమైన సమయంలో చక్కగా భోజనం చేసి ఇళ్ళకి చేరవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం.
ఫస్ట్ ఆకాంక్ష హ్యాక్లో భాగంగా ఈ నీతి ఆయోగ్ తరపు నుంచి స్టాల్స్ అరేంజ్మెంట్ జరగడం ఆకాంక్ష హ్యాక్స్ దానికి సంబంధించి 10 స్టాల్స్ ని అరేంజ్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ 10 స్టాల్స్ లో నుంచి కూడా ఒక 3 స్టాల్స్ ని బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ స్టాల్స్ కింద సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి మెమెంటోస్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందులో ఫస్ట్ ఎం వరలక్ష్మి పేపర్ తో బొమ్మలు పుట్టలు తయారు చేసిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ కింద, అండ్ అనే దానికి సంబంధించినటువంటి నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ కింద, అండ్ థర్డ్ వన్ డి తిరుమల అన్ని రకాల పచ్చళ్ళు చేసినందుకు గాను వారికి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ మనకి మెమెంటోస్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుందండి. అలాగే మిగిలిన స్టాల్స్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అందరూ బాగా పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల ఎవరిని నిరుత్సాహపరచకుండా మన PDDRDA గారు సార్ యొక్క సహకారంతో ఇందులో అందరికీ కూడా సర్టిఫికేట్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ కింద మీ అందరికీ కూడా మెమెంటోస్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ ని గౌరవ కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అందించడం జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ దీని తదుపరి సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ఉంటుందండి. మొదటగా మీకు అందరికి సర్టిఫికేట్స్ మీ చేతిలోనే ఉన్నాయి. అందరూ కవర్లు తీసేసి సర్టిఫికేట్స్ తో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ రెడీగా ఉండాలండి. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇబ్రహీంపట్నం ఫస్ట్ ఇక్కడ లైన్ లో నిలబడితే 1 by 1 వచ్చి సార్ చేతుల మీదుగా సర్టిఫికేట్స్ ని మీరు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫాలోడ్ బై హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పెరిగించి ప్రోలు రెడీగా ఉండాలండి, త్వరగా రావాలి. సారీ సార్ రాజకుమారి ఓకే ఓకే చూడాలి ఓకే ఇక్కడమ్మా నెక్స్ట్
అట్లా అయితే కష్టమైంది మీరు సపరేట్ అక్కడ దిగిన తర్వాత పని చేయండి. దిగిన తర్వాత కిందకు వచ్చినప్పుడు మీరు సపరేట్ దిగొచ్చు. కానీ అట్లా అయితే అట్లా కుదరదు. మళ్ళీ కుదరదు. సౌజన్యండి ఇదిగో మీరు ముందు ఎక్కారు కదా తీయలేదు. న్యూట్రిషన్ దీని తర్వాత ఫాలోడ్ బై అగ్రికల్చర్ విఓఎస్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ రెడీగా ఉండాలండి. ఇబ్రహీంపట్నం విఓఏ తర్వాత పెరిగించబోలు విఓఎస్.